रहाऊ। जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूरिया। तू सच्चा साहिब शिव सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते कियां बातां जो किछ करना सो कर रहया। सोदरागा सा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बै सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद नेक संखां केते तेरे बावन हारे। केते तेरे राग परिसु कहिए केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न खीसरे जुग जुग बेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुरग मछ प्याले। गावन तुदनो रतनु पाए तेरे 860 तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चितनाव नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। हैप्पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। अरंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिसदी वड्याई। जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शाहपत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा कै सब कोय। केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा। गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाऊ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां सिद्धां पुरखां कीयां वड्याइयां। तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया करम मिलै नाही ठाकर हाईया। आखन वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला आखा जीवां विसरै मर जाऊं। आखने औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाय रहाऊ। साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखन पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना हो मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग। गुणे होहर नाही कोय ना को होआ ना को होए। जे वड्याप ते वड तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारै ते कमजात नानक नावै बाज सनात। राग गूजरी महला चौथा।
ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕਿਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰਿ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰਜਕ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡਿਆ ਬੈਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸਿ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੈ ਸਭ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਕੜ ਕੜੇ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰਿ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ ਹਰਿ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜੇ ਵਡਿਆ ਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਨੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀਤ ਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਏ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮੁਲ ਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਬਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ, ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ, ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਵਰੀ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਰਗਤ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਬਿਓ ਬਾਦ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਦਿ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰੇ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਕਾਬੂ। ਆਪ ਹਾਦਿ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰਿਐ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਏ ਸੰਗਰਿਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤਿਆਉ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਤੁਮ ਛਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਆਪ ਹਾਥ ਮੁਝੇ ਭਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਝ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिव जीव अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, भेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तुसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान है, घट घट के पढ़ पढ़ की जान है। जब उद कर करा करतारा, प्रजा तर तब देह अपारा। जब या करख कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आपे अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद पेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत पेदां, जा को पेव न पावत बेदां। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कस पेद न जानत। महादेव को कैद सदा शिव, निरंकार का चिंतन पिव। आपे अपनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कै विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव के पूपा। अंड जेरे सित कीनी, उद्भुज खान बुरज दीनी। कौं फुल राजा हो बैठा, कौं सिमट प्यो शंकरी कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवद उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे।
पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट छा छव सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संबारा, काल फांसते ताहें उबारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्ब ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबैबो, भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै, गह्यो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुर तां पाया सह सेती, मन वजियां वादाइयां। राग रतन प्रभार परियां, शब्द गावने आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु में पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, कर तां तेरे सब किछ है जिसते सो पावे। सदा सित सलाह तेरी नामन बसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पूजाइयां, सदा कुर्बान किता गुर बेटों। जिस दियां ए वडियाइयां, कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द इत कार सपागै। कार सपागै शब्द वाजे, कला जित करतारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तू जिनको से, नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होवा, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी न जाई, नित नित रखुर तारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पियोई। तरस पिया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवां, तन मन थीवै हरिया। तरस पिया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवां,
ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ।
दयाल होवा पार ब्रह्म सुआमी, पूरा सतगुर ध्याया, पूरा सतगुर ध्याया। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। प्रभु जियो प्रभु जियो प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता। सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी, चिंता सगल विनाशी। कर कृपा अपनो कर लीना, कर कृपा अपनो कर लीना। मन बसिया अविनाशी, मन बसिया अविनाशी। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। प्रभु जियो प्रभु जियो प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता। ताको बेगन ना को लागे, ताको बेगन ना को लागे। जो सतगुर अपने राखे, ताको बेगन ना को लागे। जो सतगुर अपने राखे, जो सतगुर अपने राखे। चरण कमल बसे हृदय अंतर, चरण कमल बसे हृदय अंतर। अमृत हर रस चाखे, अमृत हर रस चाखे। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਹਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਹਾਰੈ। ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਜ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਿਓ ਸੀਸ, ਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:45 ਤੋਂ 8:45 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ
ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਆਓ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ, ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ, ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ, ਜਿਹ ਲਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਦੇਹ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ, ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਾਰੇ ਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, 3 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰਨਾ। ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਫਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਿ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਿਆ ਪਿਆਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਬੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਸ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕੇ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਹੋਏ ਰਹੀਐ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਐ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚਖਵਾਰੀ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਵੜੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਉ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਵਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੂਰਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੋਲੀ ਵਾਦ-ਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆਂ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆਂ, ਵਿਕਾਰ, ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਬੇਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਗੜੇ, ਵਿਕਾਰ, ਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲੀਏ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ, ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਛੜਕਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਐ ਪਤ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ, ਨੈਣੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਗਾਹ ਮੱਥਾ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਉਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚਾਚਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੋ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਦਰ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਸਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੋ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਖਤ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਰਗਾਹ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ,
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਾਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਤ ਪਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਬਾਣੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸੁਣੋ, ਬੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚੜਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੂਰਖਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਿੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਏ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲੇ। ਹਿੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡੰਬਰ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਝਿੜਕਦਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਣਾ। ਭਾਈ ਮਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਾਣਿਆ,
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੱਟ ਬੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਮਾਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਕੌੜਾ ਪਈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਿਆ ਰਹੀ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾ, ਜਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੱਜ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਭੱਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਕੱਢ ਕੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਰੋਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਮਰਦੇ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੀ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਮਗਰੇ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੀੜ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸੁਭਾਵ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੋਰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿਖਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਭੀੜ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਵਿੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਇਹਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾੜੇਗਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿੱਤ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿਗੋਚੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਬਿਕਰਮ ਤੇ ਬੇਤਾਲ, ਬਿਕਰਮ ਤੇ ਬੇਤਾਲ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਤਾਲ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਰੋਜੋਗ ਅਰ ਭੋਗ, ਜੀ ਬਹੁ ਰੋਗ ਵਢਾਵੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਚਸਕੇ ਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਚੱਲ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀਭ ਬਹੁਤ ਰੋਗ ਵਢਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਕਰੇ ਉਦਯੋਗ, ਜੀਭ ਲੈ ਕੈਦ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਸੁਰਗ ਲੈ ਜਾਏ, ਜੀਭ ਉਹ ਨਰਕ ਦਿਖਾਵੇ।
ਇਹ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਿਲਾਵੇ RAM ਜੀਵੋ ਦੇਹ ਧਰਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ ਜਹ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਪਨੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਇਸ ਜਿਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀਵ ਮਿਲਾਵੇ RAM ਜੀ ਬੋਧੇ ਧਰਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੋਠ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਬਾਣ ਸਿਹਾਰੇ ਤੋਲੀਏ ਬੇਅਤਾਲ ਕਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸੁਨੋ ਨਿਜ ਜੀਵ ਸੰਭਾਰੇ ਬੋਲੀਏ। ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਜੀਵ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾਹ ਕਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਘੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਹਰਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ। ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ। ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭੁਲਾਇਣ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਣ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇਂ, ਸਿਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਖੱਟੀਐ, ਹਰ ਹੰਝਾ ਬਿਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟੀਐ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਔਗਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਘਾਉ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ, ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸਮਸਰ ਪੁਜਸ ਨਾ ਮਦ, ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸੰਪੁਜਸ ਨਾ ਮਦ, ਕਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮ ਬਿਖ ਨਾ ਬਿਖਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੌੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ ਸਮ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮ ਤਪਤ ਨਾ ਤਪਤ ਕਟ ਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੋਂ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਲੱਗ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਸੰਤੋਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਏ ਪਿਆਏ ਨਾ, ਪਰ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਅਨਸੰਤੋਖ ਸਮ ਦੁਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਖੋਲੇ, ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਲਗ ਅਗਮ ਸੁਗਮ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਸੂਖਮ ਅਗਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਹਲ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਮਹਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਬਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਸਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੇਵੇ ਪੰਛੀ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਲੋ, ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਮੇਵੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੋਰ ਚਾਰ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪੰਛੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆ ਹਰਿਆਇਓ ਕਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਅਨ ਸੁਣਿਓ ਕਰੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਦੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਸੰਗਲ ਰੱਸਾ ਤੜਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਖੇਤ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਸ਼ੂਆ ਹਰਿਆਇਓ ਕਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਅਨ ਸੁਣਿਓ ਕਰੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਦੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਣ ਜਿਹਵਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਵਾ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਚੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜਿਹਵਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸਮਝ ਬੋਲੇ ਵਿਵੇਕੀ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਤਰ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਏਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਜੂਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਤਰ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਏਕ। ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀਏ, ਵਧੀਆ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ। ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੋਲ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ। ਜਿਤ ਬੋਲੀਏ ਪੱਤ ਪਾਈਏ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਛ ਵਾਲਾ ਕਲੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਛ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਆਪਣਾ ਰਿਛ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਰਿਛ ਦਾ ਨਾਚ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਛ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੱਸਣ ਬੜੇ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਛ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਰਤੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉੱਧਰ, ਹੱਸਦੇ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਰਤੀਆ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਰਿਛ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰਿਛ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ। ਗਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੋਭਾ ਰਾਮ? ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਛ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਂਗੇ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਿਛ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਚੌਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਰਮਜ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ ਕਿ ਰਿਛ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਭੋਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਗੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੱਡੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਣ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਛ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀਰਤੀਆ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਰਿਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਛ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਖਾਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੜਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ
ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਐ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਠ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ 'ਚ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਨ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹਬਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਟੂਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਖਿਮਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਜਿਹਬਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਹਵਾ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਧੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਧੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ। ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ ਸਾਧੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਧੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਯਤਨ, ਉਹ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਸ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਪਾਸ,
ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨਸ। ਬਚਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਠ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਠ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ ਉਪਾਸ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨਸ। ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੌੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਰਾਦਰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਵਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਾਟਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਰਖਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਸ ਗਈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀਏ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਜੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਯਾ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਕਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ,
ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਹੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿੜ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਤਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ।
ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਦ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹਰ ਪਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਦ ਕੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਖਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ
ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾਉ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ
ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਚਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਫਤੀਤ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਫਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿੱਜੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲਹਿ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰੇ